부처에 관계없이 여러 부처의 데이터들을 한꺼번에 모아서 서비스할 수 있는 준비를 갖추게 되면 그것을 인공지능을 이용해서 분석을 할 수 있고 적절한 솔루션을 제시할 수 있습니다. 그리고 이제 그거를 이용해서 클라우드 상의 정부의 모든 서비스를 이렇게 클라우드의 SaaS 앱의 상태로 소프트웨어 as a service라고 하죠. 만들 수가 있는데, 똑같은 클라우드 위에 일반 기업들도 들어와서 저런 것을 참여를 할 수 있다 하는 얘기가 되겠습니다. 디지털 플랫폼 정부, 국민 기업 정보의 협력 모형을 주제로 오종훈 교수님의 강연이 있겠습니다. 오종훈 교수님을 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 여러분 반갑습니다. 여러분들과 함께 디지털 플랫폼 정부가 이제 우리 윤석열 정부의 1호 공약이죠. 그래서 이 디지털 플랫폼 정부가 앞으로 이제 정부의 일하는 형태를 어떻게 바꿔갈 것인가 하는 얘기를 여러분과 함께 여태까지 이제 디지털 플랫폼 정부 TF를 통해서 이제 초안이 만들어졌는데 그 얘기를 연결해서 한번 생각해 보겠습니다. 네, 이것은 뭐 제 개인 소개고요. 뭐 주로 인공지능 관련 일을 한 40년 해왔다고 보시면 됩니다. 네, 오늘 여러분께 드릴 얘기는 공무원은 어떻게 승진할까? 뭐 승진하고 싶지 않으신 공무원들 계시면 한번 손 들어봐 주시죠. 아무도 안 계시죠? 네. 그 얘기를 좀 해보겠습니다. 사실은 이것이 우리 그 디지털 플랫폼 정부 커미티에서도 TF에서도 굉장히 중요한 과제고, 이제 제가 그 TF 출범에서도 이제 안철수 인수위원장께 이게 제일 먼저 중요한 문제다라고 말씀드렸던 내용인데요. 디지털 혁신이라는 디지털 트랜스포메이션, 뭐 디지털 전환이라고도 하고 트랜스포메이션이라고 하는 말을 혁신으로 주로 많이 번역을 하는 게 요새 추세인 것 같습니다. 그래서 이것은 모든 비즈니스 영역에서 디지털을 이용해서 이제 그 변화를 가져오는 것을 말하는데, 사실 이것이 이제 정부 부문으로 간 게 이제 디지털 플랫폼 정부라고 볼 수 있습니다. 일단 뭐 여기 컨설팅 회사에서 오신 전문가분들도 계시지만 우리가 그 CEO들이 이제 굉장히 중요하다고 합니다. 디지털 전환에서. 그때 CEO의 관점에서 왜 해야 되느냐 하는 걸 설명할 때 이런 얘기들을 합니다. 혹은 뭐 이제 행안부라면 장관님이 되겠죠. 기술 부채라는 얘기를 하는 걸 하는데요. 우리가 이제 디지털 기술이 엄청나게 지금 빨리 발전하고 있죠. 민간 부문에서는 디지털 기술이 이제 특히 이 코로나 이후에 엄청나게 많이 쓰이고 있습니다. 그런데 사실 기업들의 입장에서 볼 때는 상대방 경쟁 회사들은 그것들을 다 채택을 해서 득을 보고 있는데 내가 거기에 투자를 안 하면 부채가 생긴다. 회사가 부채가 많아지면 어떻게 됩니까? 파산하게 되죠. 그래서 이제 이 디지털 부채, 이 기술 부채라는 것은 기술을 우리가 투자해야 되는 만큼 채택하고 투자하지 않으면 나중에 문제가 생긴다라는 얘기를 합니다. 그래서 사실 이것이 이제 굉장히 중요한 얘기고, 그 다음에 이제 고객들의 경험을 바꿔줘야 되는, 그러니까 이제 사실 세상이 많이 바뀌고 있어서 고객들의 눈높이가 올라가고 정부에서는 국민들의 눈높이가 올라가고, 또 하나는 임직원들도 내가 이렇게 구닥다리 회사에서 일하면 재미없다라고 생각하고 이제 발전된 회사로 옮겨가기를 원하겠죠. 그래서 이제 임직원의 동기부여, 물론 운영 효율성, 성장성, 그다음에 투자 대비 효율,
뭐 위기 관리 뭐 이런 데서 다 이제 디지털 전환이 필요하다 이런 얘기를 합니다. 롤스로이스 사례를 한번 보도록 하겠습니다. Around the world. Our airline customers understand this. They share a vital need to get passengers to their destination on time, every time. An airline's reputation, their very existence, depends on getting it right. So while times have changed and passenger expectations have grown, so too has our network. We take pride in delivering the best jet engines in the world. And we know that flight delays and disruptions cost the airline industry billions of dollars every year, which is why we're maximizing the time that aircraft are available to fly you to your destination. Nearly 2 decades ago, we revolutionized aero engine services with Total Care, a service concept that aligned our interests with those of our airlines, and which already harnesses the digital capabilities of our intelligent engine health management systems. Now, through the Care Store, our customers can choose from an even wider range of services, making it easier to find the service that best fits their needs. We pair cloud technology and advanced analytics, supported by our global network, creating intelligent engines that deliver better on-time performance and better efficiency. Today, each engine produces terabytes of data on long-haul flights. And working with big data experts like Microsoft, we are now able to combine engine data with additional aircraft and operational data to unlock huge benefits for our customers. Connected by a single interface, our care teams combine their knowledge and experience with rich quantities of data to have complete situational awareness. This means that we are able to provide actionable insight to the right person at the right time, allowing customers to optimize their operation and ensure that every flight arrives on time. Airlines operate 24/7 around the globe. So do our services across the entire Rolls-Royce fleet wherever they are. A flexible, connected approach that ensures aircraft spend less time on the ground. Analyzing a wider set of data, giving us greater insight into the fleet's operation, enabling us to provide even greater levels of support to our customers. Above all, it allows us to focus our entire services network on keeping aircraft flying and delivering innovative care without impacting airline schedules. Maximizing aircraft availability and taking on-time performance to new levels. 네, 참고로 저는 롤스로이스와 아무 관계가 없습니다. 그러나 이제 롤스로이스의 사례가 우리한테 보여주는 게 있죠. 비즈니스가 우리가 알고 있는 뭐 비싼 롤스로이스 자동차는 사실은 그 롤스로이스가 아니고 팔렸죠. 롤스로이스는 엔진을 만들죠. 비행기 엔진을 만드는데 옛날에는 엔진을 그냥 팔았는데 비행기에다 갖다 집어넣고 그냥 두는 게 아니라 이것이 문제가 없이 계속 잘 동작하도록 그것까지 도와주는 것이 이제 비즈니스의 변화입니다. 그래서 프로덕트에서 서비스로 바뀌었죠. 그래서 이 비즈니스 자체의 변화가 이 디지털 기술과 함께 일어나고 있습니다. 그러니까 엔진에 들어있는 수많은 센서들이 디지털 데이터를 우리가 받아내 가지고 그것을 문제가 안 생기도록 미리 예지 정비라고 하죠. 뭐 제품들을 늘 잘 동작하는 상태로 만들어주는 것. 그래서 이것이 비즈니스 모델 이노베이션을 동반한다. 프로덕트에서 서비스로 바꿔준다. 이래서 이런 것을 우리가 디지털 트랜스포메이션의 아주 대표적인 예로 보는데, 그래서 특히 디지털이 중요한 게 아니라 트랜스포메이션이 더 중요한
내용이다. 그래서 디지털 트랜스포메이션이라는 거는 비즈니스 트랜스포메이션이다 하는 얘기를 보통 합니다. 그리고 이제 디지털 그 신경망이라는 얘기도 하죠. 그러니까 우리가 모든 우리가 운영하고 있는 회사의 모든 상태를 우리가 디지털 시스템을 통해서 이렇게 뭐 옛날 영화에 저런 게 있었죠. 톰 크루즈가 이제 막 이렇게 보고 그러는 게 있었는데 회사의 상태를 확실하게 이해하고 있는 이런 것을 이제 우리가 디지털 전환의 또 한 컨셉으로 보기도 합니다. 빌 게이츠가 이제 처음에 이제 이런 말을 썼고요. 이것은 이제 미국 공군에서 전 세계에 있는 공군 기지들을 공군 기지의 건물들을 어떻게 하고 있느냐 하는 것을 보는 건데 이런 것을 이제 보통 비즈니스 인텔리전스라고 합니다. So if we look at these and I hover over any one pixel, we can see 저렇게 my mouse is moving on me, sorry. We 픽셀을 can see that that is 따라다니면은 the apron in front of 전 세계 building 894. 어느 We can 곳에 see it's a 있는 column in 어떤 Air Force Base 공군기지의 with an 어떤 ACC 건물이 mascot. 어떤 We can see the 상태인지를 condition 보여줍니다. index, which is that score that allows us to assess the 조금 health 있다 of a 보면 building. 이제 And 군산도 then we also 나와요. have what we call the MDI, the Mission Dependency Index. It's a scale of 0 to 99. 99 being the most important asset in the Air Force, so probably like your runways, right? And a 0 is your roof that's covering a park bench in a park that if it falls over, is the Air Force going to stop flying planes? Probably not, but probably need to fix it eventually, right? So one other subtlety to this graph that I haven't mentioned yet, now that I've mentioned Mission Dependency Index, is the most important assets in every one of these bars are on the left side of the bar. 그러니까 왼쪽에 있는 건물들이 중요한 건물입니다. 경납고라든가 뭐 실제적으로 전투력에 가장 중요한 핵심적인 건물들이 되고요. 저기가 있는 게 군산인데 군산에 있는 경납고 빌딩인지 뭔지는 좀 상태가 심각하다 이 말입니다. 빨간색으로 보이고 있으니까. 근데 저쪽에 가면은 뭐 별로 안 중요한 라이브러리 건물이라든가 뭐 이런 것들이 있다 이겁니다. 그래서 이거 하나만을 보아도 우리가 유럽에 어디 있는 공군기지에 문제가 있는지 한국에 어디에 문제가 있는지 이런 것들을 낱낱이 볼 수가 있죠. 이런 상태의 그 디지털 전환을 벌써 이제 국방에서도 사용을 하고 있습니다. 근데 이제 뭐 우크라이나를 침공한 러시아군은 이런 게 도무지 안 되겠죠. 사일로라는 얘기를 하는데 여태까지의 모든 정부의 행정 그리고 또 이제 기업의 경영 활동은 이런 사일로로 돼 있었습니다. 이렇게 서로 분리가 돼 있는 거죠. IT 시스템도 그랬습니다. 우리나라가 일찍이 행정 전산화를 서둘러 가지고서 굉장히 많은 부분이 컴퓨터로 이루어지고 있는데 지금 이런 상태입니다. 이렇게 많은 시스템들이 있는데 서로 연결이 안 되죠. 그래서 어디서 무슨 일이 일어나고 있는지를 모르게 됩니다. 이런 거를 이제 혁신을 해야 된다 해서 지금 어떤 작업들을 하고 있느냐면 일단은 저렇게 복잡하게 사일로로 돼 있는 데이터들을 데이터 웨어하우스라고 해가지고서 한 곳에 모은 다음 그 다음에는 이제 이것들을 또 우리가 인공지능이나 비즈니스 인텔리전스 같은 것을 활용을 해가지고서 분석할 수 있도록 이제 데이터 레이크라는 형태로 이제 통합을 합니다. 이런 것들이 일어나게 되면은 거기서 이제 우리가 조금 전에 보셨던 비즈니스 인텔리전스, 그다음에 스트리밍 아날리틱스는 지금 당장 일어나고 있는 일을 우리가 분석하는 능력, 그다음에 또 데이터 사이언스, 그다음에 인공지능, 머신러닝 이런 것들을 활용을 할 수 있게 되는 단계로 가는 거죠. 그러니까 궁극적으로 이런 것이 이제 그 포춘 500 기업에서 일어나고 있는 디지털 혁신이고요. 디지털 플랫폼 정부는 바로 이 대한민국 정부의 디지털 혁신이라고 볼 수 있고, 그래서 이것은 윤석열 정부의 1호 공약으로 이제 발표가 됐었죠. 그래서 그 기본 개념은 이제 빅데이터를 인공지능 활용 분석해서 과학에 기반한 국민 맞춤형 국정을 실시하는 거다라고 얘기하고 있죠. 그 다음에 이제 국민 중심 지능형 맞춤 서비스,
그다음에 산업 육성 플랫폼 이런 컨셉들도 이제 포함이 되어 있습니다. 또 이제 디지털 지구 공약이라고 해서 ICT 공약이 같이 발표됐는데 여기도 이제 그런 컨셉이 들어가 있고 특히 이제 인공지능 산업 육성 그리고 세계 최대의 AI 클라우드 이것을 이제 국가와 민간이 같이 활용하는 이런 것들을 이제 그 포함을 했는데 이것들이 이제 바로 디지털 플랫폼 정부와도 밀접하게 관련이 되어 있습니다. 그리고 이제 이 과정에서 기업들을 민간 기업들을 많이 참여시킴으로써 이제 그 세계로 진출할 수 있는 그 행정용 AI 시스템을 만들면서 기업들도 이제 세계 진출할 수 있는 기반을 마련한다 이런 컨셉을 가지고 있습니다. 이것을 이제 우리가 디지털 정부라고 할 때 그래서 여태까지는 기존의 정부 시스템을 컴퓨터 시스템을 이용해서 좀 쉽게 하는 거였는데 이제는 그게 아니고 이것을 국민의 경험까지도 혁신적으로 변화시키는 그런 변화를 우리가 추구를 하고 있습니다. 그래서 이것을 우리가 디지털 트랜스포메이션 for citizens experience 그리고 이제 제가 이렇게 붙였는데요. 그러니까 국민의 경험을 변화시키는 트랜스폼이고 여기 이제 이것을 이제 우리가 철학적으로 이 디지털 정부의 철학을 이제 이렇게 정리해 볼 수가 있겠습니다. 국민을 위한 어디서 많이 듣던 말이죠. 그러니까 국민들이 필요하다면 스스로 이런 거를 해결해 달라라고 얘기를 할 수 있다. 디지털 시스템을 통해서. 그다음에 국민에 의한 그리고 이것은 꼭 국가가 해주지 않아도 국민 스스로가 국민이라는 건 여기서 이제 기업을 주로 얘기할 수 있겠죠. 내가 이 문제를 해결할 수 있다고 생각하면 제안을 해서 내가 이런 사업을 해서 국민들을 도와주겠다라는 제안조차도 할 수 있다. 그러니까 뭐 이거는 이제 하와이에서 어떤 정부의 그 정책은 하와이에서 이제 도로가 무너지면 그게 차가 못 다니기 때문에 그 근처에 모든 사업이 다 정지가 됩니다. 그런 경우에는 누구나 그걸 먼저 고치고 정부에다가 이런 거를 내가 했으니 나를 보상을 해주시오라고 얘기를 할 수 있다라는 주지사가 있은 다음부터 이제 이런 것들이 디지털 정부의 원칙으로 이제 얘기되고 있습니다. 그 다음에 우리나라의 여태까지의 행정전산화 시스템은 만들어지기만 했지 폐기된 게 없습니다. 근데 사실 써보면 필요도 없고 좀 버벅버벅한 시스템 많고 그렇죠. 이런 거를 폐기를 할 수도 있고 내가 더 좋아하는 걸로 바꿔줘라고 얘기를 할 수도 있다. 그래서 국민의 뭐 결국은 링컨의 얘기지만 순서를 좀 바꿔가지고서 우리가 원칙을 설명을 해본 겁니다. 기본 개념은 데이터 기반 정책 결정, 그다음에 데이터 주권. 그래서 이런 거에 필요한 모든 데이터의 주권을 국민한테 돌려준다. 그다음에 인공지능을 이용해서 이제 국민 맞춤형 서비스를 할 수 있다. 그다음에 뭐 조금 전에 나온 것처럼 기업 육성 플랫폼이 된다라는 얘기가 이제 4가지 정도 중요한 개념이 되겠습니다. 그래서 이것을 기술적으로는 클라우드 상에 정부의 모든 데이터를 집적을 시켜가지고서 디지털 트윈 정부를 구성을 할 수 있다라는 얘기가 되겠고요. 그래서 기술적으로 조금 더 자세히 들여다보면은 아까 얘기한 데이터 레이크라는 것이 부처에 관계없이 여러 부처의 데이터들을 한꺼번에 모아서 서비스할 수 있는 준비를 갖추게 되면 그것을 인공지능을 이용해서 분석을 할 수 있고 적절한 솔루션을 제시할 수 있습니다. 그리고 이제 그거를 이용해서 클라우드 상의 정부의 모든 서비스를 이렇게 클라우드의 SaaS 앱의 상태로 소프트웨어 as a service라고 하죠. 만들 수가 있는데 똑같은 클라우드 위에 일반 기업들도 들어와서 저런 것을 참여를 할 수 있다 하는 얘기가 되겠습니다. 그래서 데이터 인공지능 기반으로 정부와 기업이 협력해서 국민한테 서비스한다 이런 개념이 되겠습니다. 그래서 사실 이런
내용은 뭐 민간 기업과 마찬가지로 정부도 해야 되는 과제고요. 그래서 이제 그 행정이란 데이터를 기반으로 합리적인 정책 결정을 해서 우리나라의 경우에 이제 뭐 여태까지 말이 안 되는 주장을 막 몇 년을 하면서 그냥 밀고 나간 애들이 많이 있었죠. 이런 거를 합리적으로 실시간으로 우리가 결과를 검토를 할 수가 있어야 되고요. 그다음에 개인별 서비스, 그다음에 이제 그 서비스를 한 다음에 그것을 평가를 할 수가 있어야 됩니다. 이런 것들이 기본적인 컨셉이고, 이거는 외국에서도 이제 그 같이 정리되어 있는 개념이 되겠습니다. 국민 중심 행정이 뭐냐라는 얘기를 할 때 이제 우리 보통 이런 얘기를 합니다. 뭐 군대에 가보신 남자분들이 많이 계실 텐데 군대 배식 좋아하신 분 계세요? 아무도 좋아하지 않죠. 물론 영양소는 다 골고루 있을 겁니다. 근데 사람들은 이런 걸 원하죠. 내가 원하는 거를 주문을 할 수 있는, 내가 뭐 고기는 어느 정도 굽고 뭐 그다음에 뭐 샐러드는 어떤 걸 주고 뭐 이제 이런 선택의 여지가 있어야 되는데 이것이 바로 국민 중심 행정이다. 근데 이런 것이 불가능했습니다. 그런데 디지털 기술의 발달로 해서 이런 것이 실제로 가능하게 되고 있습니다. 그래서 여태까지는 국가의 행정이 이런 식으로 돼 있었어요. 그러니까 기본적으로 국가가 알아가지고서 다 서비스를 조합을 한 다음에 돌려주게 돼 있었는데, 이러다 보니 뭐 정부24 같은 사이트에 모든 게 다 있는데 사실 쓰자면 굉장히 불편합니다. 그죠? 그런데 그게 아니고 4차 산업형 국민 중심 행정이라는 것은 이것을 뭐 민간 기업이 네이버가 토스가 서비스할 수도 있고 누구나 국민이 원하는 대로 가장 좋은 방법으로 서비스를 할 수 있다, 이런 얘기가 되겠습니다. 그래서 이제 조금 전에 그림은 뭐 이제 TF 전에 국회 세미나에서 제가 말씀드렸던 건데 실제로 이제 TF의 확정안으로 나와 있는 핵심적인 내용이 되겠고요. 그다음에 그래서 이것을 우리가 설명을 하자면 데이터 레이크를 만들고 정부 자체 앱스토어를 만들고 기업 참여 행정 앱스토어를 만들면 뭐 그러니까 예를 들면 얼마 전에 이제 코로나 관련 서비스를 네이버나 카카오나 토스가 했던 예가 있었죠. 이런 식으로 민간이 훨씬 더 편리하게 자기들의 노하우를 이용해서 서비스를 할 수 있는 그 사스들이 만들어지고, 그래서 혁신 생태계가 이루어지면 그것이 이제 최종적으로 우리가 가고자 하는 목표다라는 얘기가 되겠습니다. 그래서 이것이 이제 세계 표준이 되면 좋겠죠. 우리가 열심히 잘 해가지고서 세계 표준이 되면 이것이 이제 API를 통해서 민간 플랫폼과 연결이 되고, 그다음에 해외 디지털 플랫폼 정보와도 연결이 돼서 이것을 통해서 이제 수출 기업들이 많이 육성이 되는 결과가 올 수 있을 겁니다. 그래서 구현 방법은 뭐 이렇게 오픈 스탠다드를 제정하는 게 중요합니다. 그다음에 데이터를 융합하고, 그다음에 AI 플랫폼을 구성하고, 공공 사스 앱 개발, 민간 사스 앱 참여, 그다음에 이제 성과 분석 개선, 이런 상태로 이제 우리가 선순환 구조를 가져갈 수 있고요. 그래서 이제 이런 거를 위해서 만들어진 디지털 플랫폼 정부의 기반 플랫폼 데이터 플랫폼이 미국의 일부 정부에서 만들어지고 있고, 국가적으로는 영국이 굉장히 잘하고 있습니다. 뭐 에스토니아도 엄청 잘하고 있는데 거기는 워낙 작은 국가니까 쉽죠. 그래서 지금은 한국은 개념 정립 단계인데 미국은 혹은 또 유럽은 굉장히 오래전부터 컨셉은 잡아놓고 하고 있는데 느리죠. 그래서 이제 뭐 example이 조금씩 만들어지고 있습니다. 그런데 우리는 빨리빨리에 굉장히 강한 나라이기 때문에 열심히 쫓아가면은 윤석열 정부 중에 전반적인 혁신이 일어난 단계까지 도달할 수 있지 않겠느냐 하는 생각을
지금 하고 계신 것 같습니다. 그래서 결국은 이제 최고의 디지털 정보를 만들어서 해외로 수출할 수 있다. 그래서 이제 이게 그 확정안에 나와 있는 단계별 계획이고요. 기대되는 분야는 뭐 부동산, 교육, 소상공인, 또 그다음에 정치에서도 합리적인 정치 문화에 도움이 되지 않겠는가, 저는 그렇게 보고 있습니다. 어떻게 시작하느냐? 애자일 프로세스라고 하는데 이제 디지털 보고 체계, 디지털 거버넌스가 저는 굉장히 중요하다고 보고 있습니다. 대통령이 이런 디지털 시스템을 통해서 아니면 장관이 보고를 받는 시스템이 중요하다. 그다음에 이제 실제로 일하는 공무원들이 디지털에 도움을 받아서 업무가 효율화돼야 이제 실제로 모티베이션을 갖게 되고, 중요한 것은 최고 결정권자들이 이제 굉장히 이거에 대해서 깊은 이해를 가져야 된다. 그래서 그 프로세스를 바꿔줘야 된다 하는 얘기가 되겠습니다. 어떤 것부터 하느냐 하는 거는 이제 DX 프로젝트 스코어 카드라고 하는데, 뭐 이제 여러 가지 그 얼마나 중요하냐, 얼마나 구현 가능하냐, 그리고 또 얼마나 그 투자 대비 효율이 높으냐 등을 검토를 해서 결정을 하고요. 이런 과정이 이제 선도 프로젝트를 디지털 플랫폼 정보 TF에서도 활용을 했습니다. 성공하려면 첫째로 이런 올바른 철학 목표 계획이 있어야 되고요. 솔루션, 그러니까 기업과 협력을 통해서 최신의 기술과 프로세스를 도입해야 되고, 그다음에 국민이 체감하는 결과가 빨리 나와야 되기 때문에 선도 프로젝트 20개를 정해서 이제 그 가속을 하고 있습니다. 그리고 이제 가장 중요한 것은 사람과 문화가 바뀌어야 된다. 그래서 프로세스 자체가 바뀌어야 되는 것이죠. 이제 이것이 굉장히 중요하다는 얘기를 하고, 오늘의 이제 이 스마트 포럼의 주제와도 연결이 되는 내용일 것 같습니다. 예를 들면 이런 게 있습니다. 부동산 계약을 한번 하고 이걸 뭐 등기까지 하는데 너무너무 복잡한데 이걸 어떻게 단순화할 수 있을 거냐. 그래서 과기부에서 이런 걸 조사해 봤더니 이렇게 많은 곳을 방문하고 이렇게 많은 일을 해야 된다고 합니다. 그런데 이거를 그냥 원스톱으로 원큐에 할 수 없겠느냐 하는 이런 과제가 있습니다. 이걸 그림으로 보면 그렇습니다. 기존의 행정 프로세스는 이렇죠. 국민이 어떤 그 뭐 일을 하러 부탁하러 갑니다. 그러면 이제 대개 이렇게 하죠. 일로 가세요. 일로 가세요. 절로 가세요. 뺑뺑이 도세요. 뭐 대로 돌아가세요. 뭐 법원에 가세요. 뭐 이렇게 하고, 그다음에 뭐 이쯤 하다 보면은 이제 뭐 화도 나겠죠. 그 다음에 이제 또 절로 가세요. 은행에 갔다가 또 돈 내세요. 또 대로 갔다가 이렇게 해서 겨우 뭐 이 많은 데를 왔다 갔다 하면서 겨우 일이 끝납니다. 끝나고 나면 어떻게 되죠? 아이고 내가 이거 다시 하나 봐라. 그러고서 이제 막 욕을 하게 되죠. 이게 지금 왜냐면 공무원은 그 자리에 앉아가지고서 내가 일을 안 하고 다 이렇게 해오라고 나한테 증명을 하라고 시키는 거죠. 이거는 국민 중심 프로세스가 아닌 거죠. 아무리 빠르게 하고 뭐 아무리 이거를 컴퓨터 가지고 잘해도, 그러면 어떻게 해야 되느냐. 어떤 사람이 왔어요. 이런 일을 해 주십시오. 그러면은 알아가지고서 네 하겠습니다. 그러고서 또 연락을 해서 예 이거 그럼 뺑뺑이는 얘가 돌고, 그다음에 옆에 또 얘기해서 여기서 또 일을 도와주고, 그다음에 뭐 필요하면은 민간 기업과도 연락을 해가지고서 일을 다 해결한 다음에 끝났습니다. 그러면 네 감사합니다. 이렇게 돼야 되겠죠. 근데 여태까지는 이렇게 할 수가 없었다는 겁니다. 왜냐하면 리소스 부족. 그러면 인건비가 너무 많이 드니까. 근데 이것을 우리가 아까 말한 데이터를 다 모아두고 IT 시스템을 그런 프로세스에 맞춰 가지고서 우리가 만들게 되면은 이런 일이 가능하다는 거죠. 특히 디지털 기술의 도움을 받아서. 그래서 정부의 비즈니스 모델 자체가 혁신적으로 바뀌는 것이 중요하다.
그러면 이런 문화에서 어떤 공무원이 승진을 빨리 할까? 이런 문제도 생각을 해봐야 되겠죠. 그래서 이제 이런 클라우드 아키텍처를 우리가 다시 들여다보면 이런 거를 만든 이유가 바로 그런 프로세스를 만들기 위해서 하는 거구나 하고 여러분들이 아실 수 있고요. 그래서 이 말이 그 말이다라는 말씀입니다. 이런 게 있는데 오디션 프로그램들이 있죠. 이 사람 누구예요? 송가인. 이 사람은 임영웅. 다 아시죠? 이 사람들이 스타가 됐는데 사실은 여기 진짜로 여기서 최고로 뜬 사람이 누구냐? 이 사람 누군지 아세요? PD. 그렇죠. 서혜진 PD라고 이 모든 것을 다 만든 마스터마인드죠. 그래서 지금 뭐 얼마 전에 엊그제 저기 보니까 아주 회사를 따로 만드신다고 나왔더라고요. 물론 TV조선도 왕창 떴죠. 그러니까 앞으로 공무원은 서혜진 PD 같이 일을 해야지, 내가 IT도 모르고 그 분야의 일을 잘 모르는데 내가 디지털을 뭐 열심히 해가지고서 뭐 국민 중심으로 해보겠다 하면은 서혜진 PD가 마이크 잡고 가서 노래하는 거하고 똑같은 얘기가 되는 겁니다. 그죠? 앞으로 공무원은 송가인이나 임영웅 같은 기업들을 키워야 되는 거죠. 그래서 답이 뭘까요? 부서 간, 부처 간, 기업과의 협력 구조를 잘 만드는 사람이 앞으로는 승진한다. 오늘 얘기는 다 했습니다. 그러나 보너스로 조금 몇 가지 더 얘기 드리자면, 그리고 그걸 도와주는 무기는 이제 AI가 될 거고, 지금 이제 세계적으로 초거대 AI, GPT-3 이후에 이제 어마어마하게 큰 AI들이 나타나고 있는데 얘들의 능력이 어마어마합니다. 세계에서 가장 큰 거는 이제 중국이 만들고 있습니다. 여태까지 제일 컸던 초거대 AI의 한 1000배쯤 되는 것들을 만들고 있습니다. 근데 구형 반도체 가지고 만들어요. 반도체 공장이 후져서. 바이든 대통령이 한국에 왔죠. 근데 오자마자 평택에 가겠다고 그랬어요. 우리 저기 정부의 담당자들이 경악을 했어요. 왜 대통령실에 와서 대통령도 안 보고 평택을 가겠다고 그러냐. 그래서 할 수 없이 대통령님이 평택에 가서 만났죠. 왜 저기를 굳이 가겠다고 했겠느냐. 우리가 인공지능 공급망이라는 얘기를 합니다. 일단 글씨가 잘 안 보이네요. 이거 저기 꼭 저기 바꾸셔야 되겠습니다. 국장님. 그래서 이제 기본적으로 반도체 기반 기술이 있고, 그 다음에 파운더리, 종합반도체 이런 회사들이 있습니다. 삼성, TSMC 뭐 이런 데들입니다. 그 다음에 이제 팹리스 반도체, 거기서 이제 칩을 만드는 엔비디아 같은 회사들이죠. 그리고 이런 걸 통해서 그 다음에 이제 클라우드 인프라를 만들고, 그 다음에 그 위에 이제 인공지능이 올라갑니다. 그러면 최종적으로 뭐가 생기나요? 그 위에 모바일 혹은 플랫폼 서비스들이 생깁니다. 돈은 다 저기서 벌리죠. 미국은 어떠냐? 이런 데가 다 강합니다. 근데 어디가 좀 뭐 중간쯤 되는 데는 여기, 약한 데가 바로 이겁니다. 메모리, 스토리지, 파운드리 뭐 이런 것들이 약하죠, 미국이. 중국도 보면 이런 데가 강합니다. 근데 약한 데가 이쪽들이 약합니다. 근데 한국은 어떠냐? 반대로 이렇게 딱 보면 좀 틀리게 생겼어요. 이런 데가 약한 데고요. 이런 데가 중간쯤 하는 데고, 강한 데가 바로 여기입니다. 그래서 한국이 있으면은 중국이든 미국이든 기술 패권 경쟁에서 1등을 할 수 있습니다. 그래서 바이든 대통령이 바로 평택에 간 겁니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 되냐? 이런데 한국이 약한데 인공지능, 클라우드 소프트웨어,
그다음에 패밀리스 이런 분야에서 미국의 도움을 얻어야 되고 이것이 바로 인공지능 기반 기술이 되고 이게 미래의 먹거리가 됩니다. 마지막으로 디지털 혁신을 누가 책임져야 되느냐 하는 얘기를 좀 하고 가겠습니다. 그러면 이제 안 할 수 없죠. 여러분 여태까지 얘기 들어보시니까 이거 안 하면은 대한민국이 조금 있으면 망할 수도 있습니다. 회사라면 당연히 CEO가 책임져야 됩니다. CIO, CDO 아무리 실무자가 열심히 해도 CEO가 책임지지 않으면 디지털 혁신은 일어나지 않습니다. 행안부라면 장관님이 직접 책임져야 됩니다. 대한민국은 누가? 대통령이 책임져야 됩니다. 그래서 디지털 플랫폼 정부 대통령 직속 자문위원회가 생기는 겁니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네, 강의를 위해 수고해 주신 오종훈 교수님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다.